सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। ते अज आपां खास तौर पर प्रॉपर कैनेडा उपर गल करनी है क्योंकि ढेर सारे सवाल ने स्टूडेंट्स दे जिन्हां दे रिफ्यूजल आ गए ने या फिर अगों किस तरीके नाल अप्लाई करन, ओपन वर्क परमिट बारे तुसीं जानना चाहुंदे हो या फिर स्पाउस वीज़ा बारे जानना चाहुंदे हो। सारी जानकारी कैनेडा नाल जुड़ी हुई अज इस शो विच शामिल करन जा रहे हैं। सो शो नूं जरूर ध्यान नाल सुनना ते वेखना है अखीर तक तुसीं, क्योंकि एक एक गल तुहाडे फायदे लई कहण वाले हां असीं। ते अज दे शो विच असीं डिस्कशन के लिए इनवाइट किया है जी ESS ग्लोबल तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर रोहित सेठी जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। एंड साडे नाल जुड़े सारे दर्शकों को मेरे वालों ते ESS की पूरी टीम वालों प्यार भरिया सत श्री अकाल जी। जी अज दे टाइम विच जे आपां कैनेडा की गल करिए ना तो स्टूडेंट्स दे मन विच बहुत बड़ा सवाल है रिफ्यूजल्स नूं लैके कि सुनन विच हुण यही आ रहा है कि नॉन SGS प्रोफाइल्स उपर लगातार जो है रिफ्यूजल बहुत सारियां आ रही हैं। देखो कैनेडा ने शुरू तो ही इस साल की शुरुआत च ही उपर थले करना शुरू करता सीगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੈਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तुहानू याद होएगी 2019 अक्तूबर दे विच आई सीगी, जिस की है जब पता लग गया जी रैंडमली कंप्यूटर तुहाडी एप्लीकेशनां ते बैठ के अपना डिसाइड करदा पिया हैगा। वैल कोविड दे दौरान जब बैकलॉग बहुत सारा वध गया, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਨੂਕ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਸ਼ਿਨੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਲਾਇਰਸ ਬੈਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, जिस च एक स्टेटमेंट दी जाती है भी वीज़ा अफसर तुहाडी फाइल ते काम नहीं करता पिया। शिनुक एक यह जी चीज़ है जो एक एक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तुहाडे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के एक्सल दी टैबुलर फॉर्म च वीज़ा ऑफिसर अगे जाती है तो एक दिन दे विच हज़ारां एप्लीकेशनां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GCMS ਨੋਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੇਪਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੇਪਸ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਨੂਕ ਨੇ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਪਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਔਰ GCMS ਨੋਟਸ सेम चीज़ ही दसते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर प्रैक्टिकली तुहाडी फाइल ते काम नहीं करता पिया। इट इज़ द सॉफ्टवेयर, इट इज़ द एक्सल एंड फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसैस जिहड़ा कि तुहाडे केस ते डिसाइड करता पिया है। हुण छोटा जिहा एक केस स्टडी दिना अपने आप में, तुहाडा रिफ्यूज़ल है या रिफ्यूज़ल सुनिया किते आ देखो कुछ पैरामीटर तुहाडे फाइल ते लागू हुंदे हैं कि तुहाडा फाइल ऑलरेडी रिफ्यूज़ हैगा वन और टू टाइम्स, तुहाडा 1.5 बैंड है बावजूद तुसी कोर्स सही लिता है और कम्यूनिटी कॉलेज जाने पे हैगे हो, हालांकि कम्यूनिटी कॉलेज का इंपैक्ट नहीं पैंदा जी। थर्ड फैक्टर तुहाडी एप्लीकेशन तुसी मैरिड हैगे हो एंड तुसी मल्टीपल टाइम फाइल लाई हुई हैगी है। इस 3-4 पैरामीटर ਨੂੰ देख के शिनुक डिसाइड कर दिंदा कि एक पर्टिकुलर रीजन तो ਜਿਹੜੀ एप्लीकेशन आंदियां पईयां ने, रीजन तो मेरा मतलब ਇੱਥੇ नॉर्थ इंडिया ला लो जी, एक रीजन तो एप्लीकेशन आंदियां पईयां ਦਾ ट्रेंड की हैगा। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2161 2161B, ਅੱਜ 220A ਤੇ 220B ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜੋ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਨੁਕ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਾਰ ਹੈ 4 ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਡਰਿਵਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਓਪੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਐਸਓਪੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਨੁਕ ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 220% ਵਧੀ ਹੈ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ 220% ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੈਕ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 2019 ਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਐਸਡੀਐਸ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਨੁਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ 0.1% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਜੀਐਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਰਸੀਟ ਹੋਗੀ ट्यूशन फीस ਦੀ ਰਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟਸ ਇਟ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਨੁਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚ ਪਾਤਾ he is not clear in his ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ is a line of career is not clear ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਟੇਕ ਯੂਕੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾਏਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਮੌਜ ਬਥੇਰੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੌਜ ਬਥੇਰੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੀ 10 ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ
ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਕੇਸਿਸ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ PR ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ PR ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੇਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਫਾਈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮੈਸਟਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਦ ਲੱਗੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਗਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ 50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੋਣ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ਫਾਈਲ ਦੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਕਲੌਗ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਟੇਕ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਨ ਦਿਸ ਮਈ ਇਨਟੇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਨੁਕ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਐਰਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ 1 2 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਘਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਕੜੋ, ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਆ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਟੇਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 3 ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਦੇ 3 ਇਨਟੇਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਵੱਜਿਆ ਆਇਲਸ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਡੇਟ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਡੇਟ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਡੇਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। 4-5 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥਾਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਕਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਕਲੌਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ, ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਦਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਜੁਲਾਈ, ਜੀ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰ ਹੈ ਇਸ ਜੀ। ਟਾਈਮ। ਫੈਬ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ GT ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਇਸ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ GT ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਜੋ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਨੇ। ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਜ ਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਰਹੇਗਾ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਹੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਹੋ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ irrespective of background are open in July intake। ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਆਈ ਡਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਦ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਮਲੀ, ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ, ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦਾ ਵੇਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ $15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੇਸ ਅਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਮਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਹੈਲਥ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਰੇ ਓਕੇ। ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਇਜ਼ देयर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਹੈਲਥ MBA ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਰਸਿਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ 8877 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 4x7 ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, 7 ਈਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਟਰਗਲ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟਰਗਲ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6.5 ਬੈਂਡ, ਕੋਈ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਪਰ ਅਗੇਨ ਹੈਲਥ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨ GT ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਪਾਊਸ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਜੀ ਮਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ